ओम दो देवांद्रे सत्तावे गोपालाभ्य सक्र जरंधरानाम पुत्रा धोत्रवंद विमाना मध्य श्री हृदय हरकंदो अति दक्षिण माता पिता पुत्र विश्व देवादि दप्पन राजे जाव इज्जरतो सर्वे वेदाः प्रेमदाम सर्वे यज्ञाः प्रेमदाम यत्पल नक्षत्रं तत्पकर्वो देवः इदावे होलो देरे नक्षत्रं नैदे सो जगतेद यतन्नम्बसेद ताकरिस्याद पुण्यागजाव करदे प्राणायाम्य अपने पुण्यागम बांधो ब्रह्मदो पुण्यागम नासो अपने पुण्यागम बांधो ब्रह्मदो पुण्यागम नासो सत्र इंद्र दसवाह सत्र पोड़ा विश्वेदाह सत्र साठ शोषण है सत्र प्रत्येक दो प्राणायाम में अपने गणेश स्तंभ बांधो ब्रह्मदो करुणे स्वस्ते अपने स्तंभ बांधो ब्रह्मदो करुणे स्वस्ते हृदयापव्य नवदा वद्या मित्रंद मित्रदानोत अनराधा लवढा वदंध संजय हसरेराह अपने दिंबंदा भ्रंद कर्मरद्रा अपने दिंबंदा भ्रंद कर्मरद्रा हृदय सर्वदेह उल्लाग सर्वदेह आवटाव यावताल वद्यादादा महेणा चक्रे पवसोदो हर सत्वादेरः पथवे माद्रः तत्पांग चक्रा जमरा आबो धनयदादरः पवित्र विजय है यपो धातुराधवा प्रणंदमाधवराह प्रणंदमनोध्या प्रणंद विश्वाजव जातवेद पवित्र पवित्र विरागवा प्रणंद विदत्तो अग्देकृत्वाकृतो गम्मण इत्यपत्र वचने अग्देवतंधरा ब्रह्मदानवदेवः उपाभ्यानन्दवदवदः पवित्र विराजा ब्रह्मणेवः वैश्वदेवे प्रणदे दिव्यागाद यस्य वक्रे सर्वा विदपट्टाः तयावदन्द सर्वाद्योः वैकस्वादो हीरा वै स्वानर्सो बावराद पाद प्राणाना छुरावयवो देवा प्रदे वै धाव्याभे प्रदावरे गेमावृदा रद्दर्शव विश्वः प्रदत्तेर्द उर्वः अग्धरक्रे प्रावा येरवा अवृदा येरावो दिव्यंग्रः दिव्यार ब्रह्मण ब्रह्मणेवः यप्पावाणे हृदये रसंब्रह्मणः तत्पैदसुरे क्षेरकं दत्परोदाधः पावाणे स्वसेरे सुदगाग अक्षरः रसंब्रह्मणः ब्राह्मणेश्वरहं विदो येरवा पवित्रेण आत्मानं ददा तेन सहस्रारेण पावाण्य प्रन्दभा प्राजापत्यं पवित्रं सुराज्यावहं मन्मयो तेन ब्रह्म विदोभयो बोधं ब्रह्मणेवः इन्द्रसुरेगमापराधो सोमस्वस्यावण समेसा यमराजा प्रणव प्राणवा जलवेदा भोज्यन्द्यापराधो तत्सव्या रावणेवः कादं यज्ञाय कादं यज्ञवे देवे स्वस्त्रसुरः स्वत्सन्मानेभ्यः भोज्यन्तकादिवेशयो सन्नास्तुद्भवते संदपदे ओं शान्तिः प्राचान दिवाह रुद्रमाद्यं दान दक्षिणायां दिवादाः प्रवामाद्यं दान प्रदेचान भा प्रवामाद्यं दान प्रदेचान दिस्यावः वरदयः अनत्पयामाद्यं दान ओर्दायां देकसंवत्सरो यज्ञवदमाद्यं दान अदोदादे नागेभ्यमाद्यं दान पासो पदे प्रतिदारे कस्वांसा वेदो अनमेव भवारः यत्तमहे प्रसन्नो यस्वत्सम्मेद धुमदे संदेपदे पासो पदे सक्रिया संदेदे सखे उल्ल्यागादवद्याः आवक्षोदे गरण्मो यम्माद सते असदारः अभिवाहवतो पदे विश्वारूपान्ना विसल्ल सकाशेव यद्रः सुभगं सुभान् अणोणयान् मगधमयान् आत्मा भुवायान् निगदास्तदन्तोः समक्रम्ब सर्वेद दोगो धातप्रदायान् महिमानमेदो सप्तप्राणा प्रवन्दत्वाच समदः सप्तदत्वाः सप्त इमे लोकाय क्षुदन्ते प्राणागुगाभयान् निगदा सप्तदत्ता हिमयोषक्षावः यदा ददास्तारं
ప్రతిష్టాపయామే ఉత్సవాత్ క్షేమాయ బోధాం పునరాగమనాయత సర్వోపధరాః. ఓం నమో వెంకటేశాయ. ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద. శ్రీవారి నిత్య కళ్యాణోత్సవం కలియుగ వైకుంఠమైన తిరుమల దివ్యక్షేత్రంలో వైఘానస దివ్య భగవత్ శాస్త్రోక్తరీత్యా విశ్వక్సేన ఆరాధన పుణ్యాహవాచన కైంకర్యాలను నిర్వహించిన అర్చక స్వామి వారు అంకురార్పణ కైంకర్యానికి సన్నద్ధమయ్యారు. స్వామివారి యొక్క సర్వసేనా నాయకుడుగా విశ్వక్సేనుల వారు చెప్పబడుతూ ఉన్నారు పురాణాలలో. సర్వస్వరం సహా చక్రవర్తిగా స్వామివారు విరాజిల్లుతూ ఉండగా వారి సేనానాయకుడుగా నిర్విఘ్నం కురుమేదేవా సర్వకార్యేషు సర్వదా అని విశ్వక్సేనుల వారిని మొదటగా ఆహ్వానించి ఆ తదుపరి పుణ్యాహవాచన కైంకర్యం నిర్వర్తించారు. స్థలశుద్ధి, మనశుద్ధి, వచశుద్ధి 3 విధాలుగా చేస్తారు. మనస్సు పరమ పవిత్రమై భగవంతుడికి చెందినదై ఉంటుంది. ఇక్కడ స్థలము పవిత్రమైనటువంటి తిరుమల దివ్యక్షేత్రం, పలికేటటువంటి మాట భగవంతుడికి చెందింది అవుతుంది. అందుకనే ఒక్కసారి చేతులు జోడించి ఆ 7 కొండల వాడిని వేడుకుందాం. 7 కొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద. ఆ తదుపరి అంకురార్పణ కైంకర్యం జరుగుతూ ఉన్నది. సజ్జో అంకురార్పణ అంటారు. దేవతలను దిక్పాలకులను ఆహ్వానిస్తూ దేవదేవుడైనటువంటి స్వామివారి యొక్క కళ్యాణం అంటే లోక కళ్యాణం, అందరి ఏంటా పండుగ. చాలామంది భక్తులు స్వామివారి కళ్యాణోత్సవాన్ని భక్తితో శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్ ప్రత్యక్ష ప్రసారంలో వీక్షించిన తరువాత మాంగళ్య ధారణ జరిగి కర్పూర నీరాజన సమర్పణ అయిన తర్వాతనే భోజనం చేసేటటువంటి అలవాటు ఉన్నటువంటి భక్తులు చాలామంది ఉన్నారు. అటువంటి వారికి అలాంటి ఆలోచన, అలాంటి భావన కలిగించినటువంటి ఆ గోవిందుణ్ణి మరొక్కసారి గోవింద అని పిలుద్దాం. 7 కొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద. ఏ భగవంతుడి యొక్క దివ్య నామ స్మరణ ఈ కలియుగములో నిరంతరము మన వెన్నంటి కాపాడుతుందో, గోవింద అంటే మనకు ముందుండి నడిపిస్తూ ఉంటాడు. ఓ వెంకన్న అంటే నీ వెనకే ఉన్నానంటాడు. ఆనంద నిలయ వాస అంటే మనకు ఆనందాన్ని కలిగిస్తాడు. అటువంటి భగవంతుడే మనకు రక్షకుడు అని భావించాలి. రక్షించేవాడు భగవంతుడు, రక్షించబడేది భక్తుడు. ఇదే రక్షరక్షక సంబంధము అంటారు. కాబట్టి ప్రస్తుతము ప్రతిధర బంధనము అని చెప్పబడేటటువంటి రక్షాబంధన కైంకర్యానికి అర్చక స్వాములు సన్నద్ధమవుతూ ఉన్నారు. వారు పఠించే మంత్రాలు విందాం. తదుపరి మరిన్ని విశేషాలు తెలుసుకుందాం. గోవింద గోవింద. నమో వెంకటేశాయ. బ్రహ్మాండ శివస్వర వైభవోత్సర్మాంగం బృందారాధనంగర్షే సన్నాన దత్తాంతోదహత్తాం ప్రగ్రే మృదే మృదాయ శేషమావాహయామే సకలశేషమావాహయామే అనంతమావాహయామే నాగరాజమావాహయామే శేషస్యైదమాసనం శేషాయ మహాక్షదానోప్యామే పుష్పాణసోప్యామే శేషాయ నమః పాద్యసోప్యామే అగ్నిసోప్యామే ఆదిపణయోప్యామే శేషాయ నమః గుణాభాండవేయామే రాంబమోప్యామే సోర్ణోప్యామే పూర్వోపచార అనంతమోప్యామే శేషాయ నమః సుప్రీధారపల్ల పర్రాభవంతో అలేకో స్వతనావేదావసరావక స్వతవేదర్వణ స్వతబోరాదోదాన స్వతద్యావావృతే సదేవతా స్వతేవాయమో బ్రవామహే స్వతే భువన సేపలేః మృగప్పజన సర్వాగణక స్వతే స్వతాదిత్యాదో వంగః విశ్వే దేవాద్య స్వతే వైశ్వారోదగ్న స్వతే దేవావంతవ స్వతే సుత్రార్ద్రపాత్మంగళః సతవత్రావణః సతవతే వదే సుత్ర ఇంద్రస్యాగ్రస్య స్వసర అదిదేగదే సుతవందామనజల మసూర్య చంద్రమదావ పడార్ధసాగదాదాదాంగావేమహే స్వతే నందావిష్మేక్రం హద్మోదవాయుః దేవతార వసురగ్నమింద్రగం సమత్సో ప్రగద్దవ అనాగారహేమ ఓమద మంగళహంగంజ స్వస్థాత్రయో
మనదాదాశ పరబాలస నంబ్రవదే సుదం బాలే ఉభయంలాత దివందే రాజావ దివం దేవవర కత్పరే దివం ఇందస్యాగ్నిత రాత్ర దారితాన్ దివ సుభహం సుభ అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయక గోవింద గోవింద. భక్తులారా, స్వామివారికి అమ్మవారికి అలంకరింపజేయబోయే కంకణాలను మొదటగా మనకు దర్శింపజేశారు. భగవంతుడికి ఎప్పుడు ఆనందం అంటే తన భక్తులు ఆనందంగా ఉంటే ఆయన ఆనందిస్తాడు. అందుకనే ఆ వైకుంఠంలో ఉండటానికి ఆయన ఇష్టపడలేదు. ఎటువంటి వైకుంఠం? భాగవత పురాణంలో పోతనామాచుడు అన్నాడు, అలా వైకుంఠపురంబులో నగరిలో ఆమూల సౌదంబుదాపలమంతారవనాంతరామృతర ప్రాంతేందు కాంతోపలోత్పలుడు అన్నారు. ఇలా ఉంటుంది అని చెప్పడానికి కూడా మనకి అందుబాటులో లేనటువంటి ఆ వైకుంఠాన్ని విడిచి కలియుగ వైకుంఠమైన తిరుమలకు వచ్చాడు. కట్టెదురా వైకుంఠము కానా తిరుమల కొండ అన్నాడు అన్నమాచార్యుల వారు. ఎందుకు వచ్చాడు ఈ కలియుగ వైకుంఠానికి? ఇంకెక్కడైనా ఉండొచ్చు కదా అంటే ఈ స్థలాన్నే ఎన్నుకున్నాడు. సప్తాచలాధీశ్వరుడు శ్రీశేషశైల గరుడాచల వెంకటాద్రి నారాయణాద్రి వృషభాద్రి వృషాద్రి ముఖ్యామని సుప్రభాతంలో చెప్పినట్టుగా ఆ 7 కొండల వాడు ఈ తిరుమల దివ్యక్షేత్రాన్ని తన నివాస కేంద్రంగా ఎన్నుకున్నాడు. మహానుభావుడు వరాహస్వామిని అడిగాడు. వరాహస్వామి ఇక్కడ స్వామివారు ఉండటానికి అవకాశం ఇచ్చాడు. అందుకనే మొదటగా ఆది వరాహ క్షేత్రే కొద్దిసేపట్లో అర్చక స్వామివారు పఠిస్తారు మహాసంకల్పంలో. అటువంటి ప్రపంచ పటంలో మనం గనక చూచినట్లయితే అనేక పుణ్యక్షేత్రాలు ఉన్నాయి, కానీ ఇది ఆది వరాహ క్షేత్రము అని చెప్పబడుతుంది. అటువంటి వెంకటాచలము తిరువేంకట నగము అంటారు, వెంకటాచలము అంటారు. మహానుభావులు వారు పిల్లలోకాచార్య స్వామి వారు శ్రీవచన భూషణలో ఒక మాట చెప్తారు, ఎన్నూరే సొన్నం ఎన్ పేరే సొన్నం అని. నా ఊరు తలిచినా నా పేరు తలిచినా ఎంత దూరాన ఉన్నా వాళ్ళని కాపాడుతానన్నాడు. అందుకనే దూర ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి భక్తులు, చాలా దూరంగా ఉన్న భక్తులు స్వామివారి కళ్యాణాన్ని వీక్షిస్తూ శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్లో వారు అనుకుంటారు, అల్లన 7 కొండలకు ఆవల నిండి వెలుంగువాడు, అల్లన 7 కొండలకు ఆవల నిండి వెలుంగువాడు, ఆ నల్లనివాడు దివ్యమగు నామము కలిగిన వాడు, వారి జనాపుడు వెంకటేశుడై చల్లని చూపుతోడ మమ చాలగబ్రోచి అనుగ్రహింపడే అని. ఎక్కడో దూరాన 7 కొండల పైన నిలబడి మమ్మల్ని అనుగ్రహించాలని ఎదురు చూస్తున్నావా స్వామి? మేము ఇక్కడి నుంచే గోవిందా అని పిలుస్తున్నాము. దూరము ప్రధానము కాదు, భక్తి భావన ప్రధానం అంటారు కదా, అందుకని మేము పలికే గోవిందనామాన్ని వినవయ్యా అని అనేక ప్రాంతములలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి భక్తులంతా పిలుస్తున్నారు. విందాం ఒక్కసారి. 7 కొండలవాడ వెంకటరమణ గోవిందా గోవింద. మరి వారే అలా పిలిచినప్పుడు తిరుమలలో స్వామివారి కళ్యాణోత్సవాన్ని ప్రత్యక్షంగా వీక్షిస్తున్నటువంటి భక్తులు అంతకంటే వేగంగా బాగా పిలుస్తారు కదా. అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయక గోవిందా గోవింద. గోవింద అంటే స్వామికి ఆనందం. అనేక పేర్లున్నాయి, కేశవ, నారాయణ, మాధవ, గోవింద, విష్ణు, మధుసూదన, త్రివిక్రమ, వామన, శ్రీధర, ఋషికేశ, పద్మనాభ, దామోదర ఇత్యాది నామాలు ఎన్నో ఉన్నాయి. వీటన్నింటికంటే ఆయన గోవింద అంటే చాలా ఇష్టం. గోవిందాన్ని పిలిస్తే ఏదో ఒక రూపంలో మన ఇంట్లోకి వస్తాడు స్వామి. గోవిందనినంత మా విందవై వచ్చి ఆనందమందించు ఆదిదేవా. ఏ రూపంలో వస్తాడో చెప్పడు, ఏదో ఒక రూపంలో మన ఇంట్లోకి వస్తాడు. అందుకనే ఆ 7 కొండల వాడి యొక్క శక్తి అంత గొప్పది. కాబట్టే మనం ఇంగ్లీష్లో ద లార్డ్ వెంకటేశ్వర అంటున్నాం. ఇంకెవరిని మనం ఇలా పిలవం. లార్డ్ వెంకటేశ్వర అనేది ఆయన ఒక్కడే లార్డు. ఆయన మించిన లార్డు మరెవరు లేరు. ఇది మనం అనుకునే మాట కాదు. బ్రహ్మాండ స్కాంద పురాణాలు కూడా చెబుతున్నాయి. పురాణాల్లో వెంకటాద్రి సమస్థానం బ్రహ్మాండే నాస్తికించిన వెంకటేశ సమోదేవో నభూతో న భవిష్యతి. ఈ కలియుగంలో వెంకటాచలాన్ని మించిన క్షేత్రం కానీ వెంకటేశ్వర స్వామిని మించిన దైవం కానీ ఇంతకు ముందు లేరు. ఇక ముందు వస్తారా అంటే ఆయనే సర్వస్వము. అందుకనే ఆయన వల్లనే, ఆయన చేతే, ఆయన కొరకే, ఆయన అంతే. కాబట్టి భక్తులారా, మనము వెంకటేశ్వర స్వామిని నమ్మి చెడిన వారు లేరు, వెంకటేశ్వర స్వామిని నమ్మి ఇబ్బందులు పడ్డవారు లేరు. అయితే నమ్మటం అనేది మాటల్లో కన్నా చేతల్లో చూపించాలి.
చేతులతో నమస్కరిస్తూ ఉంటాం, నోటితో గోవింద అంటూ ఉంటాం, కళ్ళతో చూస్తూ ఉంటాం, చెవులతో వింటూ ఉంటాం, మనస్సు ఎక్కడో ఉంటుంది. అప్పుడు ఆయన కూడా అనుకుంటాడు, నీ మనస్సే నా దగ్గర లేనప్పుడు నేను ఏమని నిన్ను అనుగ్రహిస్తాను అని. అందుకని మనస్సు ప్రధానం. అటువంటి మనఃపూర్వకంగా ఏ భక్తుడు ఉంటాడో ఆ భక్తుడి ఇంట, ఆ భక్తుడి వెంట, ఆ భక్తుడి చెంత ఉంటానని ఇచ్చిన మాటకు కట్టుబడి కళ్యాణోత్సవంలో నిలబడి దక్షిణ హస్తానికి కంకణధారణ అనుగ్రహిస్తున్నాడు. వీక్షిద్దాం. గోవింద గోవింద. సదాగదాత్పదారవత్రః వృదో వదే వరేంద్ర పరయేదరస్సత్యదాభయంకరః ఇదం వెట్టర్వచక్రమే త్రేదానదేవదౌ సువోళవత్సవాగం ధరే విట్టవే నమః క్షామంత్రం గురోవే. స్వామివారి దక్షిణహస్తానికి కంకణధారణ నిర్వర్తించారు అర్చక స్వాములు. ఒక మహానుభావుడు అంటాడు, నీ కైంకర్యము నాకు చేపడునటు, నీ భృత్యుండనై నీ కొండంతరి సిద్ధుతుండడినటు, నీ నామ సంకీర్తనలు నా కాంతాతనయాళుగూడి పరమానందంబుతో సల్పునట్లాకాంక్షించద భక్తవత్సల మదీయాభీష్టముందీర్చవే. స్వామి, నా భార్యా పిల్లలతో కలిసి గోవిందాన్ని పిలవాలనుకుంటున్నాను, అటువంటి భాగ్యం కలిగించవయ్యా అని ఎందరో భక్తులు ఎదురు చూస్తున్నారు. అమ్మవారి అనుగ్రహం కోసం ఒక్కసారి పిలుద్దాం. లక్ష్మీరమణ గోవింద గోవింద, ధాత్రీరమణ గోవింద గోవింద. అర్చక స్వామి వారు అత్యంత భక్తిభావనతో ఉభయ దేవేర్ల వామహస్తానికి కంకణధారణ నిర్వర్తించడానికి వైఘానస దివ్య భగవత్ శాస్త్రోక్తరీత్యా అర్చనాది కైంకర్యాలు నిర్వర్తిస్తూ ఉన్నారు. ఉల్లాసపల్ల వితపాంచ సప్తలోకే నిర్వాహకోరకతనేమ కటాక్షలీలాన్ శ్రీరంగహరిమితల మంగళ దీపరేఖాం శ్రీరంగరాజ మహిషీం శ్రీమాశ్రయ మహాలక్ష్మీదేవి. మరి భూదేవి అమ్మవారు మేదిని దేవి వసుంధర వేదాలు చెబుతున్నాయి కాబట్టి ఉభయ దేవేర్లు కూడా మనందరినీ అనుగ్రహిస్తారు. రక్షాబంధనం గురోవే మేదనే దేవే వసుంధరా స్యాత్ వసుధా దేవే వాసవే బ్రహ్మవత్సప్రగం గోత్రంజక్షోర్మణః అరణ్యే నమః. రక్షాబంధనం గురోవే ోర్మాం రక్షదచక్రవోర్ధ దళ పూర్వ దక్షిణ అపరంగోదేర్ నందహో దత్తాత్ వాసిగిరంధరేష్ట విఘ్నాదేశ ప్రసాదాదుంద్రభయాద్వకాద్వరుణాదక్రమకుబేర దక్షయా శ్రీ సర్వాభ్య ఓడాభ్య సమ్యక్ శోభనాథ సర్వే రక్షంతో. మరొక దేవేరైనటువంటి భూదేవి అమ్మవారి వామహస్తానికి కంకణధారణ నిర్వహించబోతున్నారు. మేదిని దేవి వసుంధర అని వేదాలు పేర్కొంటూ ఉన్నాయి. ఓర్పుకు ప్రధానంగా భూదేవి అమ్మవారిని చెబుతారు. అరణ్యేరక్షామందనం గురోవే స్వస్తిదావిదత్పదర్వత్రః వృషేంద్ర ప్రయేదున స్వస్తిద అభయంకరః ఇదం వెట్టర్వచక్రమే త్రేదానిదే పద సుమోఢవస్య భాగం సురే శ్రీ సర్వాభ్య గుణాభ్య సమ్యక్ సమనః సర్వే రక్షంతో. ఇది సర్వత్ర రక్షాబంధమర్థ సమర్థో శ్రీ భవంతో మహాందోనందో. తదుపరి అర్చక సుహరిత్సాక్షాత్ చరరూపేణ సంశయాన్ని వైగాన సాగమ శాస్త్రం పేర్కొన్నట్లుగా అర్చక స్వామి వారు కూడా కంకణధారణ అనుగ్రహించారు. ఈ కళ్యాణోత్సవాన్ని భక్తితో నిర్వర్తించేటువంటి భాగ్యాన్ని ప్రసాదించమని. ఇది రక్షాబంధనం.
తదుపరి సకల దేవతా స్వరూపంగా అగ్ని ప్రతిష్టాపన జరుగుతుంది. వీక్షిద్దాం. ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద. క్షేమమణిలాసమేతత్సమగలాండోడ బ్రహ్మాండనాయకస్య శేషాద్రవాహ శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినః వైభవోత్సవన్మాంగం అవబాహనాగ్నౌ ఏతస్మిన్ దండలే ఆకారకర్మ కరిష్యే ఏతోన్మదయజ్ఞాలయం ప్రోక్ష్య యోతోన్మంతరం స్తపామ శుద్ధం శుద్ధరధామ్నా శుద్ధర్వర్ధర్వార్ధాదర్వాన్ మమంతో ఇంద్ర శుద్ధో నాగ శుద్ధ శుద్ధావరోధే శుద్ధో రిమ్నదార్య శుద్ధమద్వమ్య ఇంద్ర శుద్ధోణోరీం శుద్ధోరత్నాని దాక్షిణే రుద్రావృజ్ఞానయజ్ఞే శుద్ధావాచకం ప్రసాదే తండలే భూయత్వావాహయావే మై దేవాద్రమయ్య చేరత్వై దేవోదే దవ్యాహోదారుణవేట్టాసా దుర్వాధవీరాః మక్షముందో యాన వ్యాగోద సత్య మనోమయస్తో దేవాధో అధిబోధరావే దేవేశ్వరవర్ణక్రో దిశ్వే దేవాదేవేద్భో మాననామద్వే సోమరాజన్ అగ్నం మల్లమరబ్బావాత్రిభాగనస్థో ప్రత్యందోనో దత్తరప్రశేషాన్ చిత్తౌ ప్రపధావనే దద్భానాం సప్తర్షీణావాహయావే ఓద్దన్నమయమేద్దవాతానో రేఖాగాత్ర ప్రోక్ష లంబగోధమే దియోయణ ప్రదోదయాత్ కణనే విట్టమావాహయావే రేఖాయ స్కందమావాహయావే చరణంగ్రహత జాలవేదో బౌణశ్రేధగణవజ్రసే అగ్నివసద్దాదవే అర్బాదమయావో ప్రజ్వాల్య ఉపావరోహే త్యగ్నిధాయ అఘ్నాయాగ వేదయే వడే అధిదారుణ్యస్వ రవదారుణ్యస్వ సర్వాముణ్యస్వ దేవదప్రవ సరే లంబగోధమహే దేవదాడప్రదాద్ బ్రహ్మ జ్ఞానం బ్రహ్మ తాదే మద సర్వో వేనావహ సభద్రయావాస వట్టాసదసో నవదత్సవః ఓం బ్రహ్మావాహయావే ఓం ప్రజావాహయావే ఓం ప్రజావాహయావే ఓం భోర్భోస్వః హిరణ్యగర్భవాహయావే బ్రహ్మణే నమః ఇదమాధనం ఆధనా ధ్రువపదారాయణోప్యామే సోమాధ్యానకం సోమార్బంధవాదకం సోమా వీరం కర్మణ్యం దదాదో సాధారణ విదగ్ధం సభేయం ప్రదర్శ్రవణం యోదదాపై ఓం భో స్వామావాహయావే ఓం భాగ్యంగమావాహయావే ఓం దుహిందమావాహయావే ఓం భో భో స్వ సందమావాహయావే సోమాయ మహేంద్రమాధనం ఆసనా ధ్రువోపదరాహం సమర్పయావే బ్రహ్మణ్ ప్రకృష్యావే యమోతో తప్పేడాహం ఓం ప్రోక్ష స్వప్రకృష్యావే తప్పేడాహం ఓం ప్రోక్ష పాత్రద్రావమాధాయ సూర్యసరస్వే అబోధాగ్నే ప్రోక్షితాస్త ప్రాచ్యామిట్టో సోబోధే దక్షిణదామిట్టో సోబోధే ఉత్తరదేశో సోబోధే సోబోధే పరచగోచాంజలాం విట్టుమావాహయావే మహావిట్టుమావాహయావే సదా విట్టుమావాహయావే సర్వవ్యామావాహయావే శ్రదాధే గృదాధే ద్రవాధే ధారణాధే వాణపుత్తో దేవాభ్య సందస్వ పృథివ్యావాగృహేష్యామే బ్రహ్మప్రణేష్యామే యజమానవాసం వచ్చ ప్రణయకం డబదాపరత్పన్నాగస్య పట్టే మౌనోస్తు సప్రేడాహం ఓం భోక్ష స్వామాప్రణేష్యామే యజమానవాసం వచ్చ ప్రణయకం డబదాపరత్పన్నాగస్య పట్టే మౌనోస్తు సప్తహినాదుగమిత్రో తత్రేమం యజ్ఞం యజమానిదేహే ఓం ప్రణయ వప్రణయ ప్రణయదో ఆబో దేవే ప్రణయాలే యజ్ఞం సంబాధంగః ఇదం మదందేర్ ఉదవట్టా ఉదార సగధవాడం యమానేన్యతే హోమోయుక్తో సమిందాంద వేర్వస పాత్రదేవ యజ్ఞాయే సురేన్ లంబగో దేవదే దియోయోణ ప్రజాద్ బ్రాహ్మణ దర్శన ప్రజాపతిమావాహయావే బ్రహ్మాణమావాహయావే ఇంద్రమావాహయావే అగ్నిమావాహయావే సోమమావాహయావే అగ్నిశోమావాహయావే ప్రజాపతిమావాహయావే బ్రహ్మాణమావాహయావే ఇంద్రమావాహయావే వసోనావాహయావే వరదానావాహయావే రుద్రానావాహయావే అవవస్వస్య ఓం సుమిట్మావాహయావే బృహస్పతిమావాహయావే మిత్రమావాహయావే వరుణమావాహయావే ఆదిత్యానావాహయావే అశ్వినావాహయావే పూషణమావాహయావే కక్షమావాహయావే కక్షదోం సోమమావాహయావే ఔపాధిక్యమావాహయావే సర్వదేవానావాహయావే ఆజ్యవాహే ప్రజాపతిర్వాహే
ब्रह्मणाज टन्नुर्भावे इंद्राज टन्नुर्भावे अग्निज टन्नुर्भावे सोमाज टन्नुर्भावे अग्निहोमाभ्याज टन्नुर्भावे प्रजापतिज टन्नुर्भावे ब्रह्मणाज टन्नुर्भावे इंद्राज टन्नुर्भावे पदभ्याज टन्नुर्भावे मलभ्याज टन्नुर्भावे रुद्राभ्याज भावे अपवस्वस्य वंशविट्राज टन्नुर्भावे बृहदाज टन्नुर्भावे मित्राज टन्नुर्भावे ऋणाज टन्नुर्भावे आत्याभ्याज टन्नुर्भावे अश्वभ्याज टन्नुर्भावे कोटाज टन्नुर्भावे कक्षाज टन्नुर्भावे कक्षाज होमाज टन्नुर्भावे अवभासनज्ञाज टम नर्मभावे गेस्वेभ्यो देवेभ्यो टम नर्मभावे सर्वदेवेभ्यो टन्नुर्भावे आज्यंत प्रदर्शयावे शरंद प्रदर्शयावे अग्रज्योतिरसे शपथ स्वाहा अमृतमसवारणमसे अंतरदघं रक्षो अंतरधारादयः प्रत्यक्षं रक्ष प्रत्यक्षारादयः चित्तदित्ताव्रात् तच्चिद्दणपवित्रवसो सोरसर्वस्वाहा वाक्पदित्ताव्रात् तच्चिद्दणपवित्रवसो सोरसर्वस्वाहा देवस्ताव्रात् तच्चिद्दणपवित्रवसो सोरसर्वस्वाहा यागं ददे आगतप्रवालाः कथं पूर्णावा शब्दाग्रहित्वा मलाग्राभ्याङ्कृतं सर्वयित्वा अभ्यर्च अक्षत आज्य सर्वे इंद्राय नमः अग्नये नमः यमाय नमः निरुद्धाय नमः वरुणाय नमः वायवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः अग्नये नमः यावेशे नमः पावकाय नमः उदावहाय नमः उतवहाय नमः कृष्णमकाय नमः देवमकाय नमः सप्तचक्वाय नमः अग्निपुरुषाय नमः अदिदानमन्नस्व अनवदानमन्नस्व सर्वदानमन्नस्व दवदवदप्रदव तकसराण्यदभक्षुदौद्भदवालय अयन्द यद्द अन्नाद्येन समेत यस्वाः देवल्ल आहारमन्दमहान्दोरन्नन्दो आदस्वाः वायव्यादाग्ने यान्दौ प्रजापतये स्वाहा नैत्रादिधानान्दौ इंद्राय स्वाहा अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निर्होमाभ्याग स्वाहा प्रजापतये स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इंद्राय स्वाहा वसभ्य स्वाहा मरभ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा अपवस्वस्य वंशविट्टवे स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्याभ्य स्वाहा अश्वभ्यः स्वाहा कोटय स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षसोमाय स्वाहा ओम अवपासनज्ञाय स्वाहा ओम यज्ञस्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा ओम सर्वदेवेभ्य स्वाहा द्रव्याविघार्य समधावित्राग्रहिता जिह्वा व्यावदेभ्यो होदे ओम भो स्वाहा ओम भ स्वाहा ओम ध्व स्वाहा ओम भोर्भव स्व स्वाहा अधिदानमवगस्ताः अवदानमवगस्ताः प्रदानमवगस्ताः देवदप्रादावेः सोदानारायणस्य रेपदेवोत्तमस्य शेवलीलासमेतस्य सिंहलाण्डगोडि ब्रह्माण्डनायकस्य शेषाद्रवाणः श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहोत्सवन्माहङ्गौ औपासनाग्नौ आहारहोमगमने मन्त्रतन्त्र स्वरवर्ण विधिविपर्यास न्यूनादक्तप्रायश्चित्तार्थं पदो देवादि वैष्णवहोमं गरिष्ये अधिदानमुन्नस्वार्वदानमुन्नस्वार्वदानमुन्नस्व देवदप्रदव ओम मदो देवावन्दनायतः विट्टर्वचक्रमे पृथिव्यास्तत्पदाविस्वाहा इदं विट्टर्वचक्रमे त्रयदानतदेवदौ सवर्णवत्सवागुरे स्वाहा श्रीनिपदाविचक्रमे विट्टगोबाधाभ्यः ततो धम्मानिदारयन् स्वाहा विट्टकर्माणि वत्सदयतो वृतानिपत्सदे इन्द्रस्य दत्सगः स्वाहा तद्दृष्टो प्रबम्बदं तदावसदूरया दिवे विडक्षुराददं स्वाहा तद्विप्रावो वल्लभोजाकृपागं सत्सवन्दे विट्टोर्यत्रवग स्वाहा ओम भो स्वाहा ओम भ स्वाहा ओम व स्वाहा ओम भोर्भो स्व स्वाहा अधिदान्मवगस्ताः अनवदान्मवगस्ताः सरदान्मवगस्ताः दवदविधप्रासादेः ఓం నమో వెంకటేశాయ. అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయక గోవింద గోవింద. శ్రీవారి నిత్య కళ్యాణోత్సవంలో ఇప్పటి వరకు హోమ కైంకర్యాన్ని వీక్షించాం. తదుపరి
స్వామివారికి మధుపర్క సమర్పణ గావించే శుభవేళ గోవిందాన్ని పిలవటం భక్తులుగా మన ధర్మం, అదే మనుధర్మం కూడా. చేతులు జోడించి శిరస్సు వంచి వేడుకుందాం. అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయక గోవిందా, ఆనంద నిలయవాస గోవిందా, శ్రీనివాస శ్రీ వెంకటేశ గోవిందా గోవింద. భక్తులారా, 3 పర్యాయాలు మనం గోవిందా అన్నాం. మొదటిసారి గోవిందా అని పిలిచాం, అది మనని కాపాడమని. స్వామి, నీ యందు మేము భక్తి భావనతో ఉన్నాము, నీవు తప్ప అన్యము శూన్యము, మమ్మల్ని అనుగ్రహించు అని. రెండో పర్యాయం గోవిందా అని పిలిచాం, మనతో కలిసి ఉండే కుటుంబ సభ్యులందరినీ రక్షించమని. మూడో పర్యాయం గోవిందా అన్నాం, మనం సమాజంలో ఉంటున్నాం, సమాజంలో ఉన్న మన హితులు మిత్రులు బంధువులందరినీ కాపాడమని. అది 3 సార్లు గోవిందా అంటలో ఆంతర్యం. తదుపరి అర్చక స్వామి వారు కన్యావీక్షణం నిర్వహిస్తూ ఉన్నారు. స్వామివారికి అమ్మవారికి మధ్యన తెరపట్టి కన్యావీక్షణము అని చెప్పబడేటటువంటి ప్రథమ వీక్షణ కైంకర్యాన్ని నిర్వర్తించారు. ఈ వైపున అమ్మవారులు, ఆ వైపున స్వామివారు, మధ్యలో ఒక ఆచ్ఛాదన, ఒక తెర. ఆ తెర తొలగితే అమ్మవారు స్వామివారు ఒకరినొకరు చూసుకునేటటువంటి శుభ సమయం. మరి మనకి, భక్తులైన మనకి భగవంతుడికి మధ్య కూడా ఒక తెర అడ్డంగా ఉంటుంది. అది అహం, నేను అనేటటువంటిది. నేను చేస్తున్నాను, నా వల్ల జరుగుతోంది, నేనే కారణము అని. ఇక్కడ అహంకారము అంటారు దాన్ని సామాన్య పరిభాషలో. ఈ అహంకారం మనకి తొలగిపోతే భగవంతుడి మమకారం మనకు పెరుగుతుంది, భక్తి కలుగుతుంది. అప్పుడు ఇతరులకు ఉపకారం చేయాలనే భావన కలుగుతుంది. అందుచేత అహంకారాన్ని తొలగించుకుని స్వామి యందు మమకారాన్ని పెంచుకుని 10 మందికి ఉపకారం చేసేటటువంటి భావన కలిగితే ఆ భగవంతుడు మనకు ఆహారము, నీరు, వస్త్రము పరిపూర్ణంగా ఇస్తాడు. ప్రస్తుతం అర్చక స్వామి వారు పఠించే మంత్రాలు విందాం, తదుపరి మరిన్ని విశేషాలు తెలుసుకుందాం. నమో వెంకటేశాయ. ఆఘాత్యం యజమానోహో ఆయురాఘాతే స్వప్రజాస్తమాఘాతే సజాయమస్యామాఘాతే ఉత్తరాం దేవయజ్ఞామాఘాతే భూయోగవక్షణమాఘాతే దివ్యం దామాఘాతే విశ్వం ప్రియమాఘాతే యజనేనక విషాఘాతే సదద్యాద్ తదప్పై దేవారాధండాం త్వత్తాదాదాదవయత్పట్టాత్సైత్వ పరే పట్టాదగశ్రమాజగం దధగమాయ క్రోధవాం సుమంగళేర్యం వదోరిమాగం దమేధవస్సదా సౌభాగ్యవత్సే దత్తాయాదాత్తం విపరీతరా ఇమాం దమండమేడ్దత్వభద్రాహో సుభాంగురో దదాస్యాం పుత్రావాదే విమతిమేకాదతంగృతే రోదనో రోజమాన స్వబల స్వపమాన కళ్యాణ విమవేత్తావయత్వదేం దేవానాగం దేడగం శృతగామనమత్పరందే ఇంద్ర సోమం బిపదో క్షేమోత్తరః. శ్రీవారి నిత్య కళ్యాణోత్సవంలో స్వామివారికి అమ్మవారికి పట్టు వస్త్రాలు సమర్పించిన తదుపరి కళ్యాణోత్సవంలో అత్యంత ప్రధానమైనటువంటి కన్యాదానం జరగబోతోంది. భక్తులారా, చేతులు జోడించి నమస్కరిస్తూ భక్తితో నేత్రానందంగా వీక్షిద్దాం. అర్చక స్వామి పఠించే మహాసంకల్పాన్ని శ్రవణానందంగా విందాం. గోవిందనామంతో వేడుకుంటూ ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద. బ్రహ్మరే దత్రకస్య వైహీనాం మధ్యే స్థిత్వాసరే కుతవయే సుపదేరయంతో
श्रीशास्त्रधारणगिरं विगुणो मणीन्द्र भूयो नमामि पुणे गूढं प्रहल्लः अस्य श्रीमदादिनारायणस्य अचिन्त्याभक्त्याभ्रियमाणस्य मगाधुरोगस्य मध्ये परब्रह्ममाणानां मणेकुकोटि ब्रह्माण्डानां एकव्यक्त मगधगङ्गार प्रदीय प्रजावैरागाधात्मकैरावृते आत्मविमल ब्रह्माण्डमण्डले आदाशक्तगौरमानन्द प्रतिभे क्षीरदागरे स्वदभ्यवर्तोपरिप्रेक्षणस्य अतल वितल सुतल रसादल विहीतल सप्तपादाश्वरे भूलोक भुवर्लोक सुवर्लोक मखर्लोक जलोलोक तपोलोक सप्तलोकाख्यप्रागस्य अदावाघे मखनारायमाणस्य पडिराजक्षशेषस्य सहस्रमणामलमण्डलमण्डले अष्टदग्धन्दहुण्डादण्डाद्दम्बिते लोकालोकाजलवलेते लवलापे बलव्रते जम्बो प्रक्षास्पर्देवार्देवदे माघेन्द्रादे सप्तकुलवरादे यमगोडादि पर्वतादिष्टदे इंद्रप्रहण्लाद्दिगे हरिपुरुड किंबर हैरावताराम इंद्रप्रस्थ बलग पाजल्य स्वरलगे पंचाशत्वादि विस्तीर्ण भूमण्डले अखण्डाद्दिगे जम्बोद्भेदे भारतवर्षे भरतखण्डे दण्डकारण्ये प्रजापतिक्षेत्रे सबभूमत्यरेखायाः श्रीवेङ्कटाचलदिग्भागे कृष्णाकावेर्योर् मध्यप्रदेशे श्री आदिवराजक्षेत्रे वेङ्कटाचले दशपूर्वेणां दशापरेणां तद्वंस्यानां पितॄणां नरकालवित्तेन आबाद प्रमाद सम्माद वैकुण्ठाच्युलोकेण स्वालोप्य सामेप्य सायुज्य पदविमोक्षवद्यर्थं श्रीलक्ष्मीनारायण प्रेत्यर्थं चतुर्लक्ष प्रमाणावे दिव्य वैदिक विधानेन नानाविध शास्त्रोक्त भाग्येन वेदोक्त भाग्येन विघ्नसोक्त प्रकारेण मलेदोक्त प्रकारेण यमाद्र कन्यादानबला प्राप्त्यर्थं कन्यादानं गावयिष्ये अस्य श्रीमदादिनारायणस्य अनेककोटि ब्रह्माण्ड नायकस्य अनन्यकल्याणगुण गाम्भीरस्य दिव्यमङ्गलविग्रहस्य संगया पद्माङ्गिन कोटिसूर्यप्रकाशस्य श्रीमदो वैकुण्ठनायकस्य श्रीमद्वैशाखभक्त प्रकारेण आंगीर्थ भारतत्व भारद्वाज त्रयाणय प्रवराम भरद्वागोत्रोद्भवस्य पंचमद वेदेन प्रवर्तमानस्य तत्त्वोत्सवदानस्य भगवत्परमदेवस्य श्रीमहाविष्णोः परब्रह्मणोत्रे आंगीर्थ भारतत्व भारद्वाज त्रयाणय प्रवराम भरद्वागोत्रोद्भवस्य जगत्कारणबोधस्य मूलप्रतिसुखीयमानस्य त्रिगुणात्मकस्य गुणत्रय कर्मणात्म्यादवदात् उत्तमस्वभावस्य भगवतसंघावतारस्य श्रीमहाविष्णोः परमादिदेवधर्मणपौत्राय आंगीर्थ भारतत्व भारद्वाज
శ్రీయాణ ప్రబలాముల భారద్భాగోత్రోద్భవస్య సోత్రనార పాదారండస్య అర్చావతార ప్రథమ్నావతారస్య శ్రీమహావిట్టోః ఆదినారాయణ హర్మణ పుత్రాయ ఆంగీర్ణ భారతత్వ భారద్వాజ శ్రీయాణ ప్రబలాముల భారద్భాగోత్రోద్భవాయ భక్తభాగ పరివారాయ కిరీటకార కేయోర దివ్యామల భూషితాయ ప్రబల పారిజాతాయ కౌస్తుభాంగరాయ దివ్యపీతాంబరాయ దివ్యబాల్లోకశోభితాయ దుజావదాలాయ స్వర్ణగణవాగడారూఢాయ అతిందాదేతయోర స్వభావరాకల్య తేజోమయ రత్నాకరాయ అఖిలనాగాధ్యాయో అఖిలనాగ పవిత్రగాత్రాయ శ్రవణ నక్షత్ర మకరరాఘో జాతాయ శ్రీ శ్రీనివాస స్వామి ఫలబ్రహ్మణే వరాయ రుద్రస్థావాదవళ సకల వేదాధ్యాయనే భాగవత్సవర ప్రవాళ ఔర్వేద పంచాశ ప్రవాళ భాగవతగోత్రోద్భవే సర్వాలంకారవదే శ్రీ మహావిట్టోః శ్రోత్రాంజల కేయోర పాదారవిందాం శ్రీ మహావిట్టోః వట్టస్థల నివాసనే అతి సౌందర్యవదే ఆనందగుణాత్మికాం నమో శ్రావణాంగే ఉత్తరే నక్షత్రే కన్యారాహో జాతాం అయోనిజాం మృగాత్ సంకల్పవయాం ఇమాం శ్రీదేవేనాంనే ఇమాం కళ్యాం వృణీమఘే దాస్యావే హృదయస్సావాదవళ సకల వేదాధ్యాయనే కాశవస్థాయ ప్రవామద కాశవతగోత్రోద్భవే సర్వాలంకారవదే శ్రీ మహావిట్టోః శ్రోత్రాంగదకేయూర పాదారవిందాం శ్రీ మహావిట్టోః అత్యంత పరోహరే అత్యంత సౌందర్యవదే ఆనందగుణాత్మికాం నమో శ్రవణాంగే రవదే నక్షత్రే మేళాభో జాతాం అయోనిజాం కసవ ప్రజాపదే సంకల్పదాయాం ఇమాం బుధభీరాంనే ఇమాం కళ్యాం వృణీమఘే దాస్యావే కన్యాంకర సంపన్నాకరగావోధ దాస్యా విట్టవేదభ్యం భ్రమలోకయ కన్యాంకరంగ సుశీలాయువేదే ప్రేదేంబేక్షావే ధర్మాతే విసంబర సర్వోదా రక్త సవదేవతాః ఇమాంగల్యాం ప్రహస్యావే ప్రీణాదకమలావదే కన్యాధనోత్తసోత్తోదే భవందోభాందోళనంద ప్రజాపద శ్రీయామదః పుట్కయారుదాత్మో కామస్వృతివానంద తస్యాదేవాదేగవా మోదప్రబోధానందః పుట్కయోర్నికదస్వః సుప్తవకామస్వప్యాళే దక్షిణానాం ప్రదగ్రహే శ్రీవైకుంఠ విరక్తాయ స్వామి పుష్కరిణీ తటే రమయా రమమాణాయ వెంకటేశాయ మంగళం. ఈ ఒక్క మంగళాశాసన శ్లోకం ద్వారా స్వామి తిరుమలకు రావడంలో ఆంతర్యం తెలిసిపోతుంది మనకి. వైకుంఠంలో విరక్తి చెందాడు, భక్తుల పైన అనురక్తి పెంచుకున్నాడు. కారణం, వైకుంఠములో శ్రీమన్నారాయణమూర్తి శేషపాన్పుపై ఉన్నప్పుడు కేవలం అనంతగరుడ విశ్వక్సేనాది నిత్యసూరులు మాత్రమే ఆయన్ని సేవించుకోగలరు. కేవలం ముగ్గురో నలుగురో ఆయన్ని సేవిస్తూ ఆయన్ని పిలుస్తూ ఆయన వైభవాన్ని చెబుతుంటే అది ఎంతవరకు ఆనందం కలుగుతుంది? అందుకని ఇలా కాదు, ఈ పరత్వం కాదు అని రెండవ మార్గంలోకి వచ్చాడు స్వామి. భక్తులారా, మాంగళ్య పూజను వీక్షిస్తూ అర్చక స్వామి వారు అత్యంత భక్తితో నిర్వహించే మాంగళ్య పూజను వీక్షిస్తూ భగవంతుడు తిరుమలకు వచ్చినటువంటి క్రమాన్ని, ఆ వైభవాన్ని తెలుసుకుందాం. మన మనస్సు కనుక ఇక్కడ పెట్టి విన్నట్టయితే దీనిలో ఆంతర్యం తెలుస్తుంది. ఆ పరత్వం నుండి రెండో మార్గంలోకి వచ్చాడు. అది వ్యూహము అన్నారు. ఎక్కడో అంతర్లీనమై ఉంటూ ఉంటాడు. ఈ వ్యూహ రచన చేసేటటువంటి స్థానంలో ఉన్నాడు. అక్కడ బ్రహ్మాది దేవతలు మాత్రమే, ఇంద్రాది దిక్పాలకులు మాత్రమే ఆయన్ని సేవించుకోగలుగుతారు. సామాన్యమైనటువంటి భక్తులకు
ఆయన్ని దర్శించే భాగ్యం కలగలేదు. రెండవ స్థానంలో కూడా పరత్వంలో లేదు, వ్యూహత్వంలో లేదు. ఇక విభవావతారాలుగా వచ్చాడు. రామావతారం, కృష్ణావతారం, ఇటువంటివన్నీ మత్స్య, కూర్మ, వరాహ, నారసింహ, వామన, రామవ, రామస్య, రామస్య ఇత్యాది అవతారాల్లో తన వైభవాన్ని చెప్పటానికి రామావతారంలో ఆచరించి చూపించాడు. ధర్మము ఇలా ఉండాలి అన్నాడు. అందుకనే ఎప్పుడు కూడా బంధువులు మిత్రులు పొగిడితే అది నిజమైన పొగడత కాదు భక్తులారా. శత్రుస్థానంలో ఉన్నటువంటి వాడు పొగిడితేనే నిజమైనటువంటి పొగడత. మారీచుడు అన్నాడు రావణ బ్రహ్మతో, రామో విగ్రహవాన్ ధర్మ. వాల్మీకి ఆవిష్కరించాడు, రావణ ధర్మం ఏదన్నా ఉంటే రామచంద్రుడే అని ఆ రామచంద్రుడే యొక్క గొప్పతనాన్ని చెప్పాడు. అలాంటి వాడు రామచంద్రుడు. అందుకనే రాముడు వంటి కుమారుడు, రాముడు వంటి అన్న, రామచంద్రుడి వంటి సోదరుడు, రామచంద్రుడి వంటి హితుడు, రామచంద్రుడి వంటి మిత్రుడు, రామచంద్రుడి వంటి సన్నిహితుడు మరొకరు ఎవరుంటారు? అందుకనే ఆ రామావతారంలో అన్నీ తానే ఆచరించి చూపించాడు. పితృవాక్య పరిపాలన ధుర్యుడై, భ్రాతృవాత్సల్యాన్ని పొందినవాడై, ధర్మానికి ప్రతిరూపమై విరాజిల్లాడు త్రేతాయుగంలో. తర్వాత ద్వాపరయుగంలో కృష్ణావతారం, అది కూడా తన వైభవాన్ని. మిగిలిన అవతారాలు ఎందుకో చెప్పింది కృష్ణావతారం. గీతాచార్యుడిగా అర్జునుడు అనేటటువంటి నెపం పెట్టుకున్నాడు. భగవద్గీతను మనకి ఈ రోజుకు అందించాడు. ఈ రోజుకు భగవద్గీత మనకు లభించిందంటే అక్కడ పార్థుడికి సారథయ్యాడు. అర్జునుడికి ఎందుకు సారథవ్వాల్సి వచ్చిందంటే అర్జునుడు స్వయంగా అడిగాడు. మహానుభావులు తిరుపతి వెంకట కవులు ఈ పద్యాన్ని మనకు అందించారు. నందకుమార యుద్ధమున నారదబంధు వసింపుమయ్య, మధ్యందిన భానుమండల విదంబున నీదగు కల్మి చేసి, నాస్యందన మొప్పుగాక రిపు సంతతి తేజము దప్పుగాక, నీవెందును ఆయుధము దరికేగమి కొప్పిదిగాక కేశవా. కృష్ణ, నువ్వు నా రథానికి సారథమైతే చాలు, యుద్ధం నేను చేసుకుంటానన్నాడు. అందుకనే పార్థసారథి అన్నారు. పార్థసారథి దేవాలయం తిరువల్లికేణి, ట్రిపుల్ కేన్ అని చెప్పబడేటటువంటి చోట ఉన్నది. అదేవిధంగా ఈ తిరుమలలో స్వామి దర్శనం. అలా అర్జునుడికి సారథి అయి ఈ సృష్టి స్థితి రహస్యాలన్నీ కూడా చెప్పాడు. ఏ విధంగా చెప్పాడు? పరిత్రాణాయ సాధునాం వినాశాయ చ దుష్కృతాం ధర్మ సంస్థాపనార్థాయ సంభవామి యుగే యుగే. ధర్మాన్ని రక్షించడానికి, మంచి వాళ్ళని కాపాడటానికి, చెడ్డవాళ్ళని శిక్షించడానికి అన్ని యుగాల్లో వస్తానన్నాడు. అలా విభవావతారాలు. అక్కడ కూడా సామాన్య భక్తులకు అవకాశం లేదు. అంతర్యామిగా వచ్చాడు. నాలుగవది, ఎక్కడా నీరులో, గాలిలో, నిప్పులో, ఆకాశములో, భూమిలో అంతటా నిండి ఉన్నాడు. అన్నింటినీ నడిపించాడు. అక్కడ కూడా సామాన్య భక్తుడికి స్వామి దర్శన అనుగ్రహం కలగలేదు. ఇది కూడా లాభం లేదనుకున్నాడు. 4 మార్గాలు వదిలేశాడు. అర్చామూర్తిగా వచ్చాడు. అర్చామూర్తిగా వైకుంఠేతు పరేలోకే శ్రీయాసార్థం జగత్పతి రాస్తే విష్ణురచించాత్మ భక్తైర్ భాగవతై సహా అన్నట్టుగా ఈ తిరుమలని ఎన్నుకున్నాడు. కలియుగ వైకుంఠం అయిన తిరుమలకు వచ్చాడు. స్వామి పుష్కరిణి విశేషమైనటువంటిది. సకల తీర్థాల నెలవైన సప్తగిరిని స్వామి పుష్కరిణి చెంత ఆనంద నెలలో వెంచేశాడు. అక్కడ నిలబడి భక్తులు వచ్చి గోవిందాన్ని పిలుస్తుంటే ఆనందపడుతూ ఉంటాడు. అందుకనే శ్రీవైకుంఠ విరక్తాయ స్వామి పుష్కరిణీతడే అని ఆ మంగళాశాసనంలో ఉండే ఆంతర్యం. కాబట్టి అలా ఆనంద నెలలో నిలబడి భక్తులకు ఆనందప్రదమైన దర్శనమిస్తూ ఆనందాన్ని కలిగిస్తూ భక్తులు గోవింద అంటుంటే విని ఆనందించేటటువంటి ఆనంద నిలయవాసుణ్ణి ఒక్కసారి ఆనందంగా పిలుద్దాం. ఆనంద నిలయవాస గోవింద గోవింద. ఇది భగవంతుడు వచ్చినటువంటి క్రమం. వైకుంఠం నుంచి తిరుమలకి ఇలా వచ్చాడు స్వామి. అందుకని భక్తులారా, నేత్రములున్నందుకు స్వామివారిని దర్శించాలి. అర్చక స్వాముల వారు ఎంతో భక్తితో మాంగళ్య పూజ నిర్వర్తిస్తున్నారు. అది మనం దర్శించాలి. వినేందుకు చెవులిచ్చాడు. భగవంతుడి వైభవాన్ని వినాలి. పలికేందుకు నోరిచ్చాడు. అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయక గోవింద గోవింద అనేటటువంటి గోవింద నామాన్ని,
గోవిందేతి సదా స్నానం, గోవిందేతి సదా జపమని ప్రతి నిత్యము కూడా అవకాశం ఉన్నప్పుడల్లా గోవిందా అనుకోవాలి. ఏ రోజు ఉదయం మనం నిద్రలేస్తూ గోవిందా అని అనుకుంటూ నిద్రలేస్తామో ఆ రోజు నిజంగా సుప్రభాతం. మనం లేవగానే గుడ్ మార్నింగ్ అంటాం. ఆ గుడ్ మార్నింగ్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? భగవంతుడు మన మంచిగా చూస్తే ఆ మార్నింగ్ గుడ్ మార్నింగే. కాబట్టి అందుకని నిద్రలేస్తూనే భగవంతుడు తలుచుకుంటూ లేవాలి. మన ఎదురుగుండా ఏదో చూసి కొంతమంది అంటూ ఉంటారు, ఈరోజు లేచి ఎవరి ముఖం చూశాను ఇంత కష్టం వచ్చింది అని. అలా అనుకోకూడదు. అద్దంలో మన ముఖమే మనం చూసుకున్నప్పుడు కష్టం వస్తే మనం పైకి చెప్పం. అందుకని భగవంతుణ్ణి తలుచుకోవాలి. రాత్రి పడుకునేటప్పుడే ఆ పడుకునేటటువంటి గదిలో వెంకటేశ్వర స్వామి, పద్మావతి అమ్మవారి పటాన్ని పెట్టుకుంటే ఆ అమ్మవారిని స్వామివారిని చూస్తే ఇక మనం మరొకరు అనాల్సిన పని ఉండదు. ఎదుటి వారిపైన నింద వేయాల్సిన అవసరం ఉండదు. అన్నీ ఆయనే చూసుకుంటాడు. అందుకనే నిద్రలేవగానే అరిచేతులు చూచుకుంటూ కరాగ్రే వసతే లక్ష్మి, కరమధ్యే సరస్వతి, కరమూలేతు గోవింద, ప్రభాతే కరదర్శనం. పెద్దవాళ్ళు ఇటువంటివి చెబుతారు. వాటిని మనం ఆచరించాలి. ఆచరించినప్పుడే మన సంప్రదాయాన్ని మనం కాపాడుకున్న వాళ్ళం అవుతాం. అందుకని భగవంతుడి నామస్మరణ చెయ్యాలి. ఇవన్నీ గుర్తించే ఆ పదకవితా పితామహుడు సేవింపరో జనులారా చేరి మొక్కరో అంటాడు. నేత్రములతో చూడటము, చెవులతో వింటము, నోటితో అంటము, మనస్సులో ధ్యానించడము, చేతులతో నమస్కరించడము, ఇవన్నీ మనం చేసినప్పుడు సేవింపరో జనులారా చేరి మొక్కరో అని అనేటటువంటి భావన కలుగుతుంది. గోవిందా గోవింద. మాంగళ్య ధారణ జరగబోతుంది. మాంగళ్యాలను దర్శించుకుందాం. మహాలక్ష్మి అనుగ్రహాన్ని పరిపూర్ణంగా పొందుదాం. లక్ష్మీరమణ గోవింద గోవింద, ధాత్రీరమణ గోవింద గోవింద. మాంగళ్య దర్శనం ఆనందదాయకం. మహాలక్ష్మి అనుగ్రహానికి గోవిందనామమే శరణు. గోవింద గోవింద. ప్రజాపదస్వామహం రాజానమదరయా తంత్రయావే దండరద్యం దాంగత్తే కొరత అదగధేదా విత్రే శ్రీ నమః మంగళత్రాణం గ్రోవే. ప్రజాపదస్వామహం రాజానమదరయా తంత్రయావే దండరద్యం దాంగత్తే కొరత అదగధేదా విత్రే అరణ్యే నమః. మంగళోత్తరాణం గ్రోవే మంగళధర్మోత్తమోత్తోదవందో మహాందోళనందో సంధ్యా వివిధ ప్రజామా యుద్ధనంచ రోచడో రోచమాన శోభన శోభమాన కళ్యాణ వివే తాపయత్వదేం దేవానాగం ధేనకు పృథురామణవస్కరం సోమం వివదో క్షేమోత్తమ. సేవింపరో జనులారా చేరి మొక్కరో అంటూ గోవిందనామంతో వేడుకుందాం. ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద. ఆనంద కర్పూర నీరాజనం. ఇందాక చెప్పుకున్నట్టుగా శ్రీవైకుంఠ సేవింపరు జనులాలా చేరి మొక్కరో, సేవింపరు జనులాలా చేరి మొక్కరో. భావింపనున్నాడిందరి భాగ్యము వలెను, భావింపనున్నాడిందరి భాగ్యము వలెను. సేవింపరో జనులాలా చేరి మొక్కరో, భావింపనున్నాడిందరి భాగ్యము వలెను. సేవింపరో జనులాలా చేరి మొక్కరో. జలకమాడి ఉన్నాడు సర్వేశ్వరుడు, నీకు కలిగిన మంచి నల్ల కలువవలే. జలకమాడి ఉన్నాడు సర్వేశ్వరుడు, నీకు కలిగిన మంచి నల్ల కలువవలే. ఎలమి కప్పుర కాపు ఇది చాతుకున్నవాడు, ఎలమి కప్పుర కాపు ఇది చాతుకున్నవాడు. వెలలేని ఎత్తి పెద్ద వెండి కొండవలేను, వెలలేని ఎత్తి
పెద్ద వెండి కొండవలేను సేవింపరో జనులాలా చేరి మొక్కరో భావింపనున్నాడిందరి భాగ్యము వలేను సేవింపరో జనులాలా చేరి మొక్కరో అందముగా తట్టుకునుగు అలదుకనున్నవాడు కందువ ఇంద్రనీలాలగనివలెను అందముగా తట్టుకునుగు అలదుకనున్నవాడు కందువ ఇంద్రనీలాలగనివలెను మమ స్వాహ ఇమాం రాజాన ఉపమావేద పద్మకరణాన్ మమ తుభ్యం జగన్ననమాసగ్నమల్లరావ్ ఎల్లర్భ్యో దేగ్నో రాజాన ఉపందే దీర్ఘాయురత్వమే పదరేదంతాం జనయో మమ స్వాహ ఇమాం రాజాన ఉపమావేద పద్మకరణాన్ మమ తుభ్యం జగన్ననమాసగ్నమల్లరావ్ ఎల్లర్భ్యో దేగ్నో రాజాన ఉపందే దీర్ఘాయురత్వమే పదరేదంతాం గదయో మమ స్వాహ ఓం భో స్వాహ ఓం భ స్వాహ ఓం భ స్వాహ ఓం భ భ స్వ స్వాహ అధిదామ గత్సాహ అవదామ గత్సావే అసదే స్వభ వైవాహోత్సవమాంగ సర్వప్రాయస్తార్థం అదో దేవాదే వైట్టవోమం గరిషేది దేవణస్వ దేవదో దప్రవా వామదో దేవానంద భవేదో హోటకమే పృథివ్యా సత్తా స్వాహ ఇదామట్రవజకమే త్రదాన దేవదో సమృవాదే స్వాహ త్రివదావజకమే ఉట్ట గోపాదాభ్య రోమాదాయ స్వాహ ఉట్ట కర్మావసేదో బ్రహ్మసే నసదత్సా స్వాహ తద్దశోహ ప్రముదావ్రయః దేవే విరక్వా స్వాహ తద్దప్రావో వల్లవాదాగ్రవాన్ దసన్వే తట్టరత్రవగ స్వాహ ఓం భో స్వాహ ఓం భ స్వాహ ఓం భ స్వాహ ఓం భ భ స్వాహ అధిదామ గత్సాహ అవదామ గత్సాహ అవదామ గత్సాహ దేవదప్రావావే అసదే సోదానారాయణ సేరే ప్రేమరాత్రస్య శేవామలీలాసమేధస్వరాన్నోడ బ్రహ్మాండరాయస్య షడావిభాగः శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినः వైవాహోత్సవమాంగ ఉపాసనాగ్రో ఉపరట్టాంగోహం గృహే అతిధర్మణస్వ రదవస్వ రదమణస్వ దేవదో దప్రవ ఇదస్య గమనోత్తర మధ్య హన్నుకాగ్రో అధ్యక్ష స్వాహ అగ్నే స్వాహ అగ్నే స్వాహ అగ్నే స్వాహ ప్రియావదే స్వాహ ఇంద్రాయ స్వాహ విశ్వేభ్యదేవేభ్య స్వాహ సర్వాభ్యదేవేభ్య స్వాహ సర్వత్రవాదర్వత్రవాష్టౌ పై స్వాహ వాత్మదేవత్వయ స్వాహ యన్మాత్ర మంత్రాపరకృత స్వాహ పరదక్షధరాత్మందవస్తే ఉచ్చ స్వాహ ఇష్టాభ్య స్వాహ వైటాభ్య స్వాహ దట్టయ స్వాహ కృతయ స్వాహ సదాభ్య స్వాహ దేవేభ్య స్వాహ సదాభ్య స్వాహ హృదయ స్వాహ హృదయ స్వాహ సర్వసమృదయ స్వాహ ఆశ్రవద అత్యాశ్రవదో అదత్త స్వాహ యదోస్యదేవక స్వాహ సమదహే తజోహే తజోమయక స్వాహ యమస్యదేవహే మృతోర్మే భాగ స్వాహ సూర్యస్యదేవహే చక్షుర్మే భాగ స్వాహ సోమస్యదేవహే చిత్తమే భాగ స్వాహ వాయోద్య భాగ స్వాహ బ్రహ్మణాదేవహే బుద్ధిమే భాగ స్వాహ తతయజ్ఞ ప్రియారే సప్తహోత్ర బ్రహ్మణాదేవహే బుద్ధిమే భాగ స్వాహ తతయజ్ఞ ప్రియారే సప్తహోత్ర ప్రయాతనే తతయనిరావృత హృదయ స్వాహ ఋతుదానోద్భవట భ్రేర మనలా ప్రియారే స్వాహ అగ్న భక్త స్వాహ వేద భక్త స్వాహ దేవ భక్త స్వాహ పరిదయ భక్త స్వాహ వ్యాస భక్త స్వాహ అగ్న జనక స్వాహ వేద జనక స్వాహ దేవ జనక స్వాహ పరిదయ జనక స్వాహ వ్యాస జనక స్వాహ తమంగామరాగదల సమాపదే తమంద సేవ దేవేంద స్వాహ పూర్ణాగద భక్తాంజ హోదే సర్వమయ పూర్ణాగదే సర్వదేవ ప్రోదే
अदो वयो पूर्णागते अस्यामेव प्रतिष्ठते स्वाहा आद्यशेषो इंद्राय जगो मे स्वाहा पूर्णवन्दामहान्दो तत्पात्रमाधाय आग्नेत्रप्रदो वेदत्रप्रदो देवत्रप्रदो प्रदेत्र ब्रह्माद्यास्त्रप्यन्द अधिजन्मो गस्ताहार विजन्मो गस्ता देवदप्रादावे अपाय सर्वान् देवान् यदा उदात्तानं प्रतिष्ठावयावे पवित्रपवित्रं मे भो यात्साः पूर्णमदवर्णं मे भो यात्साः राच्यान् दक्षिणायावद् यच्चावद् बाजावद् राजान् पश्चिमद प्रवलय दक्षिणद प्रवलय उत्तरद प्रवलय पश्चिमद विट्टोद्रवधे दक्षिणद विट्टोद्रवधे उत्तरद विट्टोद्रवधे प्राच्यां विट्टोस्तद्रवधे सर्वान् बलवोक्ष्य गन्धविसृज्य अद्भुत्प्रोक्ष्य वो महाप्यायं धामा वो यावदाम्र सदंगस्य सदोरा विट्टमेरे स्वाहा शुद्धांत सुमदर शुद्धांत सुमदर शुद्धांत देवसदर बोले पार्वतम उद्भाग्यवालिप्य बोले पादे रपदे रत्न सर्वयज्ञ कदम्बवे अग्निर् मार्वयान् बोले आदित्य स्वमो नमः त्रयायणो जमदग्नेः यद्देवानान्त्रयायुषं धर्मेत्तत्रयायुषो दीर्घायुत्वाय सदाय भराय सदन् जवत्तधे त्रयायुषो आभोगिट्टामयापो सार्वभौमोऽग्नेदगाद्र महेरणाय रक्षते यावत्समदभारसत्समादेधाः वसदेरमुपादः तत्पारङ्गमशिक्षा जमद आपोधरेदादरः वेदोत्सव यज्ञपदेर्वस्ते यते न्यूनं दप्पे यते दक्तं दप्पे देर्वः बालवादवादतेर्वाहेनवाहते जावेधे भगवान् बुद्धोलवः आयुर्वाजा ब्रह्मजात्रवा प्रदेशवाद नारायणायेषोप्यावे सर्वधे श्रीवादार्पणवस्तो सर्वधे कृष्णार्पणवस्तो ब्रह्मणेर्भावमानः प्रणपाद्य प्रणाधमोप्यावग्निपुराणः प्रणपाद्य प्रणाधमोप्याविदाभागः आज्वाभारं निवेदयावे उवाभारं समर्पयावे ब्रह्मानुत्पादयामे सोत्पादयामे अग्निउत्पादयामे आदित्यमवगच्छे तत्सं ब्रह्मार्पणमस्तु सर्वं श्रीनिवासार्पणमस्तु సమస్త హోమ ఫలితము స్వామివారికి చెందే విధంగా అర్చక స్వామి వారు అత్యంత భక్తితో ఈ హోమ కైంకర్యాన్ని నిర్వర్తించారు. జాజ్వల్యమానంగా ప్రకాశించే అగ్ని భట్టారకుని వీక్షిస్తూ యజ్ఞ రక్షకుడుగా భగవంతుణ్ణి భావిస్తూ, హే భగవాన్, భక్తులకు వసుడైనటువంటి భగవంతుడు యజ్ఞ రక్షకుడు, కర్త కారయిత చైవ ప్రేరకశ్చానుమోతక సుకృతే అంటున్నాయి సుభాషితాలు. చేసేవాడు, చేయించేవాడు, సంకల్పించేవాడు, ప్రేరేపించేవాడు, అందరికీ సమానమైన ఫలితాలు ఇచ్చే భగవంతుడు యజ్ఞ రక్షకుడు. అటువంటి యజ్ఞ రక్షకుడిని గోవిందాన్ని పిలవటానికి మనం ఎందుకు ఆలస్యం చేద్దాం? కాబట్టి పిలుద్దాం, యజ్ఞ రక్షక గోవింద గోవింద. యజ్ఞో యజ్ఞపతిర్యజ్ఞో యజ్ఞాంగో యజ్ఞవాహన అని విష్ణు సహస్రనామం చెబుతూ ఉన్నది. ఎక్కడ యజ్ఞయాగాలు జరుగుతాయో అక్కడ దేవతలు సుప్రసన్నం అవుతారు. అందుకనే వర్షములు కురవకపోయినా, ఇంకేదైనా అవసరాలున్నా యాగాలకు ప్రాధాన్యత ఉన్నది. అనేక రకమైనటువంటి హోమములు, యాగములను నిర్వర్తిస్తూ ఉంటారు. తిరుమల దివ్యక్షేత్రంలో కూడా నిత్య కళ్యాణోత్సవంలో విశేషమైనటువంటి హోమ కైంకర్యానికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వబడింది. ఆ కైంకర్యాన్ని సభక్తిపూర్వకంగా నిర్వర్తించే అర్చక స్వాముల వారు ఇటువంటి కైంకర్యాన్ని నిర్వర్తించే భాగ్యాన్ని ప్రసాదించినందుకు శిరస్సు వంచి ఆధ్యాత్మికయుక్తమైనటువంటి నమస్కారాన్ని తెలియపరుస్తున్నారు. మనం కూడా స్వామిని వేడుకుందాం. అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయక గోవింద గోవింద.
తదుపరి కైంకర్యం వారణమాయిరం. శ్రీవిల్లిపుత్తూరు దివ్యక్షేత్రములో పూర్వపులవిని నక్షత్రములో తులసీవనములో పెరియాళ్వారుగా పిలువబడే విష్ణుచిత్తుల వారికి లభించినటువంటి గోదాదేవి ఆండాళ్ళని పిలువబడుతూ సూడి కుడుత్తనా చేననే తిరునామంతో వెలుగుతూ నాచ్యార్ త్రిమజనే దివ్య ప్రబంధాన్ని అనుగ్రహించి అందులో స్వామి కలలో తనకు కనపడి 1000 ఏనుగులతో అదే వారణం ఆయిరం మంగళ వాయిద్యములతో వచ్చి తనను వివాహమాడినట్టుగా స్వప్నములో దర్శించి కలను ఇలలో నిజం చేసుకున్నటువంటి సాధ్వీమణి గోదాదేవి. ఆ స్వప్న వృత్తాంతాన్ని పూర్ణ ఫలాలు కదిలిస్తూ నిర్వహించారు. వీక్షించే భాగ్యాన్ని పొందాం. దీనివల్ల ఫలితమేమి అంటే వివాహం కాని వారికి వివాహం అవుతుందని, వివాహమైన వారి కుటుంబ జీవన వ్యవస్థ సుఖ సంతోషాలతో ఉంటుందని పూర్వాచార్యులు చెప్పిన విషయాన్ని ఒక్కసారి గుర్తు చేసుకుంటూ పుష్పమాల పరివర్తనం. భక్తులారా, చేతులు జోడించి నమస్కరిద్దాం ఎక్కడున్నా కూడా. ఈ నమస్కారమే మన ఆధ్యాత్మిక సంస్కారం. స్వామివారి నుండి భక్తులందరూ దర్శిస్తూ ఉండగా అర్చక స్వామి వారు చూడండి ఎంతో భక్తితో ప్రతి ఒక్క భక్తునికి ఆ పుష్పమాలను దర్శింపజేస్తూ ఉన్నారు. శ్రీదేవి అమ్మవారి గళసీమలో సభక్తిపూర్వకంగా అలంకరించారు. అమ్మవారు కూడా తిరిగి ఆ పుష్పమాలను స్వామివారికే సమర్పిస్తోంది. ఎందుకని? ఆయన శ్రీనివాసుడు. శ్రీనివాస నవమోహన సుందర మందహాస, నీ నామం మధురం, నీ రూపం మధురం, నీ దర్శన భాగ్యం మధురాతి మధురం అని భక్తులు ఎందుకంటున్నారంటే ఉర్రమున లక్ష్మియుండా అమ్మవారికి హృదయంలో స్థానం ఇచ్చాడు స్వామి. ఆ వాత్సల్యంతో తిరిగి ఆ పుష్పమాలను అమ్మవారు స్వామివారికే సమర్పించడం విశేషం. భక్తులారా, గోవిందుడు అందరివాడును, ఏ కొందరికో చెందినవాడు కాదు. కొందరు వెంకటేశ అంటారు, కొందరు త్రివేంకటముడయ అంటారు, కొందరు బాలాజీ అంటారు. ఆయన అందరికీ చెందినవాడు కాబట్టి అందరినీ సమానంగా చూస్తాడు. కాబట్టి మరొక దేవేరైనటువంటి భూదేవి అమ్మవారికి కూడా ఆ పుష్పమాలను అలంకరింపజేస్తున్నాడు అర్చక స్వామి వారి ద్వారా. మరి భూదేవి అమ్మవారు కూడా, స్వామి నువ్వు నన్ను కాపాడావు, ఈ స్థితికి కారణభూతుడు స్థితికారకుడు నీవు, వేదములు చెబుతున్నాయి, వేదములను నీవు కాపాడావు, మేదిని దేవి వసుంధర అని అమ్మవారి వైభవం వేదాల్లో చెబుతోంది. వేద వైద్యుడికి వేద సమ్మిళితమై వేద సంబంధమై ఆ పుష్పమాలను సమర్పించింది భూదేవి అమ్మవారు. భక్తులారా, అమ్మవార్లు స్వామివారి చెంతకు చేరే శుభవేళ 2 చేతులు కలిపి భజన చేస్తూ గోవిందా అని పిలుస్తూ ఉండగా ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవిందా. భక్తులారా, మనము ఎక్కడ ఉన్నా స్వామివారి కళ్యాణోత్సవాన్ని వీక్షించేటప్పుడు చేతులు కలిపి భజన చేయటం చాలా అవసరం. ఎందుకంటే భగవంతుడికి చేసే భజన మాత్రమే ఈ కలియుగంలో శాశ్వతమైనది. గోవిందనామమే మనకు రక్ష. ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద. శ్రీదేవి భూదేవి సమేతుడై 2 రమణుల మధ్య ముద్దుల రమణుడు వెంకట రమణుడు ఏకసింహాసనాసీనుడై అక్షతారోపణకు సన్నద్ధమవుతున్నాడు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురనే మంగళవాద్యముల మధ్య అక్షతారోపణం వీక్షిద్దాం. నమో వెంకటేశాయ. పిడికిట తలంబ్రాల పెళ్లి కూతురు, అంత పెడమరలి నవ్వీనే పెళ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెళ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెళ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెళ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెళ్లి కూతురు. జవరాలే పెళ్లి కూతురు, పెద్ద పేరుల ముత్యాల మెడ పెళ్లి కూతురు. పేరుగల జవరాలే పెళ్లి కూతురు, పెద్ద పేరుల ముత్యాల మెడ పెళ్లి కూతురు. పేరంటాండ్ల నడిమి పెళ్లి కూతురు,
పిడికిట తలంబ్రాల పెళ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెళ్లి కూతురు పెళ్లి కూతురు నెల బిరుదు మగని కంటే పెళ్లి కూతురు బిరుదు పెండెము వెట్టే పెళ్లి కూతురు నెర బిరుదు మగని కంటే పెళ్లి కూతురు పిరిదూరినప్పుడే పెళ్లి కూతురు పిరిదూరినప్పుడే పెళ్లి కూతురు పతి పెరరేచినిదివో పెళ్లి కూతురు పిరిదూరినప్పుడే పెళ్లి కూతురు పతి పెరరేచినిదివో Thank you.